द सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेहर सिंह स्वागत करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीद करतार सिंह सराभा जी के जीवन इतिहास बारे जी गलबात शुरू की हुई है उसका पहला भाग तुहाडे रूबरू कर चुके हैं। अज दूजे भाग दे विच जिहड़ी गलबात है वो अगे तोरांगे। अमरीका तक उन्होंने पहुँचनी जी तुहाडे तक सांझी की सी। अज दे भाग दे विच असीं गलबात करांगे कि उस समय अमरीका के हालात की सीगे, किहो जे वर्ग के लोग जिहड़े उत्थे जांदे सीगे, तकरीबन कामे जाते सी या पढ़न वाले जिहड़े विद्यार्थी जिवें अज कनेडा अमरीका या इंग्लैंड जिवें भी होर देशों के जिहड़े जाते हैं इस तरीके उस समय भी ये चीज़ सी, या जिहड़े नौकरियां दे लई जांदे सी ये भी एक वड्डी गल आउंदी है। तो संघर्ष के राह ते जिहड़े पए हुए सीगे जिवें लाला हरदयाल की गल आ जाती है या तारक नाथ की गल आती है, होर इहो ਜਿਹੇ कई जिहड़े राष्ट्रवादी जिहड़े देश भगत जिन्होंने कह सकते हैं आपां, एक देश भगत एक राष्ट्रवादी देश भगत जिहड़े उत्थे पहुँचे हुए सी उन्हां दा की इस सारे संघर्ष दे विच रोल रहा। तो ये भी सुनन नूं आउंदा कि करतार सिंह सराभा जी नूं लाला हरदयाल वल्लों ही जिहड़ा वो संघर्ष के राह ते तोरिया गया तो उन्होंने ही एकजुट होने की जिहड़ी अपील भी की सी। इहदे विच किन्नी क सच्चाई है भी सारा कुछ समझण की कोशिश करांगे। सो ये सारी गलबात दे लई साडे नाल मौजूद ने सिख राजनीतिक विश्लेषक सरदार अजमेर सिंह जी। स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी पिछले भाग दे विच असीं अमरीका तक की फेरी सांझी की सी। अज असीं जानना चाहुंदे हां कि उस समय अमरीका के हालात की सी, क्योंकि नस्ली वितकरा बहुत वड्डे पद्धर ते चलदा सी। ते जदों अमरीका करतार सिंह सराभा जी पहुँचते हैं कि वो अपनी पढ़ाई बरकले यूनीवर्सिटी शुरू करते हैं या काम करते हैं या संघर्ष के राह ते तुरदे ने? देखो जो तो उत्थे दे हालात की गल है जी, वो तो ये है कि नस्ली वितकरा बहुत ज़्यादा सी, वो तो किसी नूं कोई रौला ही नहीं है ना। तो उत्थे जांदे सीगे तीन किस्म के लोग जिहड़े गए, जिन्होंने आपां इंडिया चों कह लईए। जी जी जी। एक तां जिहड़े कुछ स्टूडेंट वो अज वांगू नहीं सी, बहुत वड्डी गिनती च कोई विद्यार्थी टामा टल्ला वो अगे पढ़न वास्ते जांदा सी, क्योंकि वो दाखले उत्थे उदों पहली गल तो उत्थे एंट्री इन्नी सौखी नहीं सी, दूजी गल फिर दाखला इन्ना सौखा नहीं सीगा। सो इस करके वो तो एवें ना उंगलां ते गिणन जोगे ही जिहड़े सी वो गए सी विद्यार्थी। हाँ, तो उन्हां च वड्डी भारी बहुत गिनती वो अपर कास्ट हिंदू सी। कोई टामा बिरला मुसलमान, वो भी एलीट दे विचों चंगा पढ़िया लिखिया, तो सिखां चों एवें कोई जिहड़े बंदे बहुत जिहड़े ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड सी वो उत्थे जांदे सीगे पढ़न वास्ते। ते दूजा जिहड़ा वर्ग सीगा कुछ क जिहड़े आपां कह लईए राष्ट्रवादी आगू जां विद्वान, वो भी मतलब गए। वो पहला इंग्लैंड सी, वो फिर इंग्लैंड तो अगे गए वो, तो उन्हां दा भी इत्थे सी कि जदों उत्थे गिणती वाहवा हो गई सी इंडियनस दी भी उन्हां दे विच असीं आपदा प्रचार करिए। वो गई ये सोच के सी, वो ये सोच के गए सीगे, वो राष्ट्रवादी उन्हां दा सारा नज़रिया सीगा, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜੁਟਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਾਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਮੇਨਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ 'ਤੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰਿਸ, ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜੀ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੂੰ, ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜੋ, ਲਿਆ ਦੋ ਨੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਹੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ, ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹੂੰ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਵਾਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ। ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹਰ ਖੇਤ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਥ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕਰਤੂਤੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲ, ਹੂੰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡੱਬੇ, ਇੱਕ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਨ ਸਮੋਕਿੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਜਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਖੂੰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਓਵਰਕੋਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੂਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਪੱਗ ਲਾਹੋ, ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ।
ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਮੋਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਭਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਚਣ ਦਾ ਇਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜੂੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਭਜਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਬਚਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਚੇਚ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1907 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 8 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਗਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਧ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੱਧ, ਉਹ ਆਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1908 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਨਾ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁੱਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਰਦਪੁਰ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗਏ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੀ ਇਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੋਰੇ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਾਪੂ ਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਨਾ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰਗਨ ਸਟੇਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਔਰਗਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 185 ਮੀਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਕਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨਾਰਕ ਮਿੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਂਟ ਜੋਨ ਸੀ 2-2.5 ਮੀਲ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿੰਟਨ ਮਿੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀ ਅਸਟੋਰੀਆ, ਤੇ ਅਸਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੈਮੰਡ ਮਿੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ, ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਯੂਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਔਰਗਨ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ 600 ਮੀਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੈਮੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਰਕ ਮਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਫਿਰ?
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਠੋਸ ਤੱਥ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਚੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1912 ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੱਸਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ, ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇਰੀ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੇਂਟ ਜੋਨ ਸੀ। ਉਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਟਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੜੌਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਮੜੌਲੀ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਿਆਗ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਭੂਤ ਆ ਗਏ, ਭੂਤ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਤੇ ਵੀ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਐਟਲ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 9-10 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ 12-13 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸੀਨ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ, JD ਕੁਮਾਰ, ਚੈਚਨੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਬਰਕਲੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਰਕਲੇ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਬਰਕਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਜੂਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਏ ਔਰੇਗਨ, ਅਸਟੋਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੋਲਟਵਿਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੋਟੈਟੋ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1911 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸਟੋਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਭਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, $100 ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਣਾ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਊ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਦਾ। ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ 12 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ 13 ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਆਨੰਦ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੀਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਵਰੀ 1913 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆ 12 ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਲਾਈ ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਈ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਫਰੋਲਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ। ਨਾ 12 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ 13 ਚ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਭਾਕਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਾਂ ਬਰਕਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਰਕਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬਰਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਾਕਨਾ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਉੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਗਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਕਨਾ ਹੋਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦਸੰਬਰ 1912 'ਚ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਐਸਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਂਟ ਜੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਕਨਾ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਕਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰਕਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਇਹ ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਮਈ 1913 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ। ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਟੋਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਮੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ 30 ਮਈ 1913 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਛਾਪਿਆ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 30 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦਾ ਹੀ ਛਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਊ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਫਿਲਪੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਵੱਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਭਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਲ 1934 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਦੋ ਲਏ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਟੋਰੀਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਓਨੀਆਂ ਅਜੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼। ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ, ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਹਰ ਖਬਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼, ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ 3 ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਦਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਨ ਜਤ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਪੋਡੀਅਮ, ਉਹੀ ਮਾਈਕ, ਉਹੀ ਮੇਜ਼, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੈਸਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਆਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲੋ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਪਲ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਉਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਡੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਇਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਐਵੀਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਕਿ 1920 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਉਲਝਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਥੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਛੇਤੀ ਪੇਪਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਕਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਲਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਸਰਾਭਾ ਗਿਆ, ਸਰਾਭਾ ਬਰਕਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡਾ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਛਪਾਈ ਦਾ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣਾ। ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੇੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਾ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗੇੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਗੇੜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ, ਐਡਰੈਸ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪ ਲਿਖਣੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਧਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਧਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਅਨੁਸ਼ਲੀਨ ਸ਼ਮਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਗਦਰ 1857 ਦਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਉਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜੁਗੰਤਰ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਦਿਆਲ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰਦਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਰ ਭੰਨ ਜੀਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਡੱਬੀ ਰੋਜ਼ ਫੀਮ ਦੀ ਛਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਆ, ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ, ਭੜਕਾਓ ਤੇ ਬਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਹ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਦੂ ਆ ਜਾਣ ਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਜੇ ਆਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਣਕੂ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਹੌਂਡੂਰਸ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸੂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿੱਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੰਤ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਰਤਾਂਤ 'ਚ ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, JD ਕੁਮਾਰ, ਚੰਚਈਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਿੱਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹ ਰੂਪਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ। ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਵੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ, ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਝੱਲੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰਬਾ ਜਿਸਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਖੋਪਰ ਲਾਹੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਦਿਸਣ ਅੱਜ ਬੇਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਸੌਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਭੋਲੇਪਣ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਉਹ ਮਈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬਰਕਤੁੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਮਈ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਰਾਬੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਰਿਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮਡੌਲੀ। ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ, ਏਅਰ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਰਾਬੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਡਾਉਣਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਰ ਗੂੰਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਦਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ,
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਦੰਤਕ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਭਾਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਛਪ ਗਈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਪਰਚੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਛਪ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੈਂਤ ਸੀਗੀ, ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਗ ਉਠਾਵਣੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਪ ਜੂਪ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਈਦਰ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਗ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਪੰਡਤ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਰੱਖੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ, ਤੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਪਾਦਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਦੋਂ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾੜਾ, ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 14। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 200 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2000 ਕਾਰਤੂਸ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ 2 ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ।
ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ। ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਭਾਖਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੋਕੋਹਾਮਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਟੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਬੇ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 1978 ਤੱਕ ਜਿਉਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਂਝ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਸੰਗੀ ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਸੰਗੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਕੋਲੰਬੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਘਵੀਰ ਦਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਜੈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਬ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਰੂਦ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜ ਰੋਗੜ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੁਲ ਪਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੜਿਆ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੈਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਜੈਕ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਟਾਪੂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਬਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ਕੋੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ
ਮਦਰਾਸ ਤੱਕ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ। ਜੈਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਜੈਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੜਬੜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ? ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ 20 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ 25 ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਕੋਲੇ 200 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2000 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਭਾਈ ਮਾਥਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਥਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰੀ ਪਲਟਨ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਪਲਟਨ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਨਾਂਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਨਾਂਗ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਤਫਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਸਰਾਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਡੌਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ, ਬਰਕਤੁੱਲਾ, ਨਵਾਬ ਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਨਾ ਮਦਰਾਸ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਡਰਿਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕੇ ਨਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੈਪਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਹੱਸੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂ ਗਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।